हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंधमालिया वीआईपी भाई। तो केमिति अछंती आपण माने? आशा करूची आपण माने बहुत खुशी रे आ बहुत बिंदास थिबे। तो सांग माने चलो देरी न करी आज वीडियो को स्टार्ट करिवा। सांग माने मु किछि दिन पूर्वरु मु पोस्ट करिथिली जे आमे पुलिस स्टेशन काहे की गलो। तो से विषय रे वीडियो हेबा को जाउची, आपण प्रथम शेष निश्चय देखंतु। तो सांग माने एई सप्ताहटे तलर कथा आम फैमिली मैटर को नहीं आम परिवार मध्य किछिटा झगड़ा सृष्टि हो जाइथिला। तो आमे आम जे कि कंधमाल जिल्लार आमर जो थाना सारंगड़ थाना को आमे कॉल करथिलु से दिन राति रे आ कहिथिलु मैडम आसंतु किछिटा समाधान करंतु, झगड़ाटी द्रुत गति रे जाउछि बा द्रुत गति रे अतिक्रम करूछि, काले कोन हे जीवो सेई भय रे आमे कॉल करिथिलु। से मैडम टी कहिथिले आपण को ना कोन, आपण कोठी जगार सब ना गां पचारला परे जानि सारला परे हमकु कहिले जे जाउछु। तो आमे फोन काटी रखिदेलु। किछि समय परे पुणी मु कॉल कली, मैडम आसंतु दया करी आसंतु समाधान करंतु, बहुत प्रॉब्लम रे फसी जाइछु। तो से मैडम टी पुणी कहिले जे जाउछु। आंग माने जाउछु जाउछु कहि समय 12टा हो गला राति। तो आमे आउ केते अपेक्षा करिबु, सेमती ही प्रॉब्लम फेस करी सोई पड़िलु गोटे राति। आउ मु भी भाबिली जे गोटे एफआईआर न देले पुलिस माने आसीबेनी, काहेकि ना तांको ड्यूटी ही सेटा। तो सांग माने तार आर दिन आमे पुणी गोटे एफआईआर देबा पई पुलिस स्टेशन गलु। और से जीवार कहानी एते संघर्षमय जे आपण को कहली न सरे। तो सांग माने सेटा गोटे एमती एक जगह आम गाँटा माने आपण भाभी पारिबेनी, माने जंगल एरिया रे भरपूर। आउ सेटे कोन गाड़ी नाही कि मोटर ना, आपण केमिति जिबे, आपण गोटे एफआईआर देबा पई केमिति जिबे। ता पर दिन चाली 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 20 किलोमीटर मो मा सहित आमे गलु। आ सेटा आमे आम एफआईआर टा देलु, सार को सब किछि कहलु। आउ सार कहले तमे कॉल कोन पई कलनी, एते बड़ प्रॉब्लम रो तो फसी थिलो, कॉल कोन पई कलनी। सार मु कॉल करिछि, मैडम उठेइथिले, मो से नंबर भी देली, हां कॉल करते। तो कोन पई एक्शन निया गला नाही बोली मु प्रश्न पचारिबारो सार कहले एफआईआर दे नथिलो परा, सेथि पई तम केस को एक्शन दिया गलानी। सार आमे एते दूर चलिकी आसीबू आ एफआईआर टी देबू, नदेले मध्य प्रॉब्लम जदि पड़िथु आसीबा कथा ना। पुलिस रो एटा गोटे कोन कहिबे गोटे ड्यूटी। से जोड़े प्रॉब्लम रे पड़िथिले आगो से जाईकी पचरा पुचरी करिवो, तापरे एफआईआर देले हबन। सार को सैया भी कहा जाइथिला। तो सार किछि उत्तर न दे पारी चुप रहिले। तो सांग माने मु कहि दे जेतेबेला आमे एफआईआर दे जाइथिलु, आमे सखाळु 10टा 11टा रु घरु बाहरी थिलु। आ जाईकी जेतेबेला एफआईआर देबा समय हे जाइथिला 7टा अधे, संध्या 7टा अधे। भाबो आमे 20 किलोमीटर चाली जंगल एरिया, तो एमती सांगे सांगे चालिले तो किलोमीटर पहुंची जीवनी, एपडु सेपडु बाट हेथिबो। एतडे जंगल एरिया, जीव जंतुको भय, गाड़ी घोड़ा गोटे भी नाही। तो सांग माने आमे जाई जाई 7टा 7:30 समय पहुंचिलु, संध्या फेरदेलु। आउ सेठु पुणी फेरी आसीबाटा बहुत कष्टदायक। तो आमे घर को जमारू आसी पारलुनी। सार कहले आज एफआईआर देइछो, काली सखाळ 9टा रे आसीबो। आउ जे आमो एग्नेस्ट जे थिला सांग माने आमो सामना बाला जे आमो सहित झगड़ा करथिला, तांको भी से डकेइबो कहिला। ता ना गां ठिकाना सब नेला, मोबाइल नंबर सब नेला, आउ कहिला जाओ मु 9टा आसीबो। आमे एते आशा भरोसा रे सांग माने जाई, तो आमे तो घर को आ जाई पारिबुनी, 20 किलोमीटर आउरी चाल चली जाई पारिबुनी। गोटे विश्राम गार थिला सांग माने, सेटा माने यात्री विश्राम जो करंती सेई जगह रे सांग माने आमे राति सारा सोइलु गोटे आशा रे जे सार हमर एफआईआर तो नै छंती, काली की किछटा समाधान करिवे बा जे हमर एग्नेस्ट जे आमो सब झगड़ा करिथिला ताको किछटा दंड देबे बा
କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଆମର ସଲ୍ଭ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇଲୁ ମଶା ମାଳ ଖାଇକି, ବାସ୍ ଭାତ ଦି ମୁଠା ହୋଟେଲରୁ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା ହଉନି। ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କହିବି, ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ଘର ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ମଦ ପିଇକି ଯୁବକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ପୁଣି ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଭୟ ବି ଥାଏ ଆଉ ଆଶା ବି ଥାଏ। ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ତ ଆରାମରେ ଶୋଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଜାଣିବେ ଯେ କିଏ କେତେ ଦୂରରୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ। ସେମାନଙ୍କ କଣ ଡିସିସନ ତ ଆମର ଡିସିସନ, ଆଉ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲିକି କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଠିକ। ତ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଲୁ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଲଦି ଜଲଦି ଉଠିକି ବ୍ରସ ଫ୍ରସ କରିକି, ଗୋଟେ ଚୁଆ ପଡିଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ପରି, ସେଠିକୁ ଯାଇକି ମୁହଁ ମୁହାଁ ଗୋଡ ହାତ ଧୁଆ ଧୁଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଧିନୁ ବି ସେଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗାଧିନୁ। ତ ଯାଇ ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ କରି ଆମ ଜେଲ, ଯୋଉଟା ଆମ ଥାନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବସିଛୁ। କେତେବେଳକୁ 9ଟା ହବ ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହାଜର ହବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ 9ଟା 9:30 ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମୋ ମା ସହିତ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ସାର୍ ମାନେ ଦି ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମେ ସେଠି ବସିଲୁ। ଆମକୁ କହିଲେ ବସିଥାଅ, ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବସିଛୁ 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 11ଟା 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କାଲି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଅଗେନଷ୍ଟ, ଆମ ସାମ୍ନା ବାଲା ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଝଗଡା କରିଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ କଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କି କେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଡକା ଯାଇଛି ଆସିବେ। ତ ଡକା ଯାଇଛି ତ କାହିଁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ବସି ବସି ମାନେ ଭୋକ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଗାଡି ଟା ବାହାର କରିକି ଗଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଆନ୍ତେ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ତେଲ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତେ ଗାଡିରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦେଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଗାଡି ଟା ସେପଟୁ ଯିବା ଆସିବା ହୁଅନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଥିଲୁ ସେଟା ସର୍ଟକଟ ଏରିଆ ପଟେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଗାଡି ଯିବାକୁ ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ ଅଛି ତା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଦିଏ, ଆମେ ଆମ ହାତରେ ସେତିକି ପଇସା ନଥିଲା ଗାଡି ଭଡା କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ବାସ୍ ଗଲା କଥା। ତ ଚାଲ, କଣ କହୁଥିଲି, ହଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଧରିକି ଗଲେ, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବା ବଦଳରେ ଧରିକି ଆସିଲେନି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ତ କହିଛି ଯେ ଆମର ସାମ୍ନା ବାଲା ସେ ତ କହିଛି ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଳେଇଲିଣି। ସେ ଘରେ କହିକି ବୋଧେ ପଳେଇ ଆସିଛି ତାପଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରେ ସେ ପହଞ୍ଚିନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯାହା ଆମକୁ କହିଲେ ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ, ପୋଲିସ ବାଲା ବାବୁ ମାନେ, ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଲୋକ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ ପୁଣି ଫୋନ କଲେ, ଆରେ ବାବୁ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ, ତୁ ଆସିଛୁ କହୁଛୁ କାହିଁ ଆସିନୁ। ତାପରେ କଣ ପାଇଁ ତୁ ଆସିପାରୁନୁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ 3ଟା ବଜେ ଆସିବି, ସମୟ 3ଟା ହେଇଗଲାଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରେ ଥାଏ, ସେଠି ଯାଇକି ଖାଇ ପିଇକି ବସିଛୁ। ସମୟ 4ଟା 4:30 ହେଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଜଗେଇକି ରଖିଲେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣି ପାରିଲେନି ଠିକ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ, ସେ ସାର୍ ଟି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ରାଜିନାମା କରିଦବୁ। 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମକୁ ରାଜିନାମା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେଇଟା କିଛି ବି ସେ ଆକ୍ସନ ନେଲେନି ସାର୍। ତାଠୁ କିଛି ପଇସା ଆଣି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲା ପରେ ସେ ଏଫଆଇଆର ଟାକୁ ବି କିଛି ବି ଆଉ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଦେଲେନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହି ପଡିଲେ। ତ ତାକୁ କିଛିଟା ତାର ହିଁ ଠିକ କହି, ଆମର କିଛି ଭୁଲ କହି, ପୁଣି ଆମର କିଛି ଠିକ କହି ତାର କିଛି ଭୁଲ କହି, ସେଠି ମାନେ
ଝଗଡା ହେଲା ପରେ ଆମ ସାର୍ ବାବୁ କରିଲେ ଯିଏକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଯିଏ ମେନ୍ ଯୋଉ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ଲାଗିଲେ। ତ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବୁ, ସେ ତା ବାଟରେ ପଳେଇଲା, ଆମେ ପୁଣି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଗିବୁ, ପୁଣି କଲ୍ କରିବୁ, ତମେ ଯଦି ଆସିବନି ଆମ ସମାଧାନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ହଉଛି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପଇସାରୁ ହିଁ ତମେ ପଇସା ପାଉଛ, ଆଉ ସେଠି ଗଦିରେ ବସୁଛ। ତ ପୁଣି ଆମେ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା କାହିଁକି ଦେବୁ? ଏଇଟା ସେ କୁହନ୍ତିନି କି ଲାଞ୍ଚ, ସେଇଟା ହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡିଓରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ କେତେ ଅବହେଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡିଓଟି ବନେଇବାର ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶା ପୋଲିସ କେମିତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିପାରେ ମୁଁ ଅନୁମାନିକରେ ଯେ ଆମ ଗାଁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହିଁ ଏମିତି ନୁହେଁ, ସବୁଆଡେ ଏମିତି ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡିକ ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନା ପୋଲିସ, ଯେ ଗଦି ମିଡିଆ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭରେ ବା ଗଦି ମିଡିଆ ସାଇଡରେ ଯାଉଛି ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁ। ତ ଆଉ କଣ ପୋଲିସ ଆଉ କଣ କହିବା। ହଉ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ତ ସମାପ୍ତ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଧ୍ରୁବଟି ସାରଙ୍କର, ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି 1K କ୍ରସ କରି ଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଧ୍ରୁବଟି ସାରଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଜଏନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଜଏନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, କିଛି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର। ତ ଚାଲ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିବା।